Audio Jungle. Audio Jungle. చాలా మరి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి చాలా రోజుల తర్వాత తాడుస్ దుంగ్ గారు వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి మనకు ఈ దేవుని యొక్క సందేశాన్ని వినిపిస్తున్నారు. కాబట్టి శ్రద్ధగా ఆలకిద్దాం. అందరూ మీట్లో ఉండండి. మరొకసారి సహోదరులకు మనం ఈ సమయాన్ని అప్పగిద్దాం. భాయ్ తాడుస్ దుంగ్ దుంగ్ భాई साहब, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। आप अभी वचन पढ़ करके आप बताइएगा, ठीक है? जी जी जी। ये समय आपको 6 बजे तक दिया जा रहा है। 6 बजे तक आप इस समय को इस्तेमाल कीजिएगा। ओके ओके जी ओके भाई। क्रिस्त में प्यारे सब उपस्थित भाई लोगों को हमारा जय मसीह है। सुबह सुबह తిరిగి వచ్చిన సహోదరులందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज इस सुबह के लिए, ये दिन के लिए प्रभु ने हमें फिर से एक बार मौका दिया ये भाई लोगों के साथ में होते हुए प्रभु का वचन ऐसे बांटने के लिए। ఉదయకాల సమయము మరొకసారి సహోదరులతో కలిసి వాక్యం పంచుకునే అవకాశం దేవుడు నాకు దయచేశారు. అందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. पिछले दिन मुझको सुबह में आना था, लेकिन भाई लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। मैं नहीं आ पाया, अपना पारिवारिक कुछ कारण की वजह से। मेरा बेटा का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। గడిచిన సారి నేను రాలేకపోయినా సహోదరులకు క్షమాపణ అడుగుతున్నాను. నా కుటుంబ పరిస్థితుల రీత్యా నా కుమారుడు బాలేదు కనుక నేను రాలేకపోయాను. अभी प्रभु की दया से और आप लोगों का प्रार्थना से सभी हमारे परिवार सभी लोग ठीक हैं। आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। దేవుని కృపను బట్టి మీ అందరి ప్రార్థనను బట్టి మా కుటుంబస్తులందరూ చక్కగా ఉన్నారు. మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. तो हम ये सुबह में अभी हमारे पास काफी समय है, हम प्रभु का वचन में जाने के लिए, प्रभु का वचन से हम देखने के लिए फिर से ये सुबह में प्रभु हमसे क्या बात करने के लिए चाहते हैं। ఉదయకాల సమయంలోని దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో మనం చూద్దాం. प्रभु हमसे क्या बोलने के लिए चाहते हैं इस सुबह में, आज के इस दिन के लिए, दिन भर के लिए प्रभु हमसे क्या बात करने के लिए चाहते हैं, हमें क्या संदेश देने के लिए चाहते हैं। ప్రభు ఈ దినమంతటి వరకు మనతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు, ఈ దినముకు సంబంధించి మనకేం సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. हम सबका दिन, आज का दिन मंगलमय हो, खुशमय हो। నేటి దినమంతా మనకి శుభంగా ఉండను కాక. आइए हम लोग प्रभु का वचन में आएंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 17, उसका 11 से 19 तक, 11 से 19 तक पढ़ेंगे। ప్రతి దేవుని వాక్యం నుంచి కొంచెం సేపు మనం ధ్యానిస్తాము. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 11 నుంచి 19 వాక్యాలు మనం చూసుకుందాం. हाँ, हम यहाँ पे ऐसे कुष्ठ रोगी लोगों को देखते हैं। ఇక్కడ కొంతమంది కుష్ఠ రోగుల్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. हाँ, 10 कुष्ठ रोगी लोगों को हम लोग देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उनसे चंगाई प्राप्त करते हुए हम लोग उनको पाते हैं। 10 మంది కుష్ఠ రోగులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి వద్దకు వచ్చిన తర్వాత వారు ఎలాగ స్వస్థత పొందారు ఈ వాక్య భాగంలో చూడగలుగుతున్నాం. हाँ, ये कुष्ठ रोगी लोगों के बारे में हम लोगों ने कई बार सुना भी होगा, हम लोग देखा भी होगा। ఈ కుష్ఠ రోగుల గురించి అనేక సార్లు మనము చదివే ఉంటాము, వినే ఉంటాము. हाँ, परंतु आज के इस सुबह में प्रभु एक बार फिर से हमसे ये बातें करे कि इसमें से हमें कुछ नया सुनने को मिले। ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు మనతో మరొకసారి మాట్లాడడం కాక దీని నుంచి మనం నూతనంగా ఇంకేమైనా నేర్చుకునేలాగా हम लोग यहाँ पे ये पूरा भाग को अभी हमें पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए समय काफी चला जाएगा। अब 11 से 19 पद तक हम इस भाग को हम लोग देखेंगे। ऐसे एक दो पद करके हम लोग पढ़ेंगे। వాక్యం అంతా చదువుకున్నటకు మనకు సమయం సరిపోదు కనుక 11 నుంచి 19 వాక్యాలు ఒక్కొక్క వాక్యం మనం చూసుకుంటూ ముందుకు కొనసాగుదాం. हम यहाँ पे देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह समरिया से होकर के गलील को जा रहे थे। उस समय में उन्होंने एक गांव में प्रवेश किया जहां पे 10 कुष्ठ रोगी दूर खड़े हुए लोग थे।
11, 12 వాక్యములు గాని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన యెరూషలేమునకు ప్రయాణమై పోవచ్చు సమరయ గలిలయ మధ్య వెలుచుండెను. ఆయన యొక్క గ్రామంలోనికి వెలుచుండగా 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరముగా నిలిచి. हम लोग कुष्ठ रोगी के बारे में बाइबल में अगर हम लोग पढ़ने से हम लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुष्ठ रोगी कैसा एक बीमारी है जिसके बारे में हम अभी तक भी ये दुनिया एडवांस्ड कितना भी हो गया होगा, कितना भी आधुनिक हो गया होगा, परंतु फिर भी ये रोग के बारे में उसका इलाज अभी भी नहीं ढूंढ पाया। బైబిల్ గ్రంథంలో కుష్ఠరోగం గురించి మనం అనేక సార్లు చదువుతున్నాం. నేటి దినంలో కూడా ఇంత ఆధునికమైన పరిజ్ఞానం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ కుష్టి వ్యాధికి ఒక స్వస్థత ఎలాగ పొందుకోవాలనేది ఇప్పుడు కూడా ఎవరు కనుక్కోలేదని మనకు తెలుసు. अभी हम लोग ये आधुनिक दुनिया में हम लोग देखते हैं कि ये बीमारी के बारे में दवा तो है, लेकिन वो दवा उसका इलाज करने के लिए नहीं, सिर्फ जहां तक है उसको सिर्फ वहीं तक रोकने के लिए सिर्फ है, उसका इलाज करने के लिए नहीं है। అయితే ఇప్పుడున్న ఆధునిక పరిజ్ఞానంలో గాని మీరు చూసినట్లయితే కుష్టి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి వరకు అయితే కుష్టి వ్యాధి వచ్చిందో అక్కడి వరకు దాన్ని నిలిపివేయటకే గానీ దాన్ని పూర్తిగా స్వస్థపరచడానికి ఇప్పటి వరకు మందులేమీ రాలేదు. मैं पहले जब प्रभु में आया था 2003 में, और मैं प्रभु को वचन में पढ़ता था, उस समय में भी अच्छा से मैं पढ़ता था प्रभु की दया से, और उस समय में मैं ऐसे कुष्ठ रोगी के बारे में पढ़ते हुए मैं समझता था कि इसका इलाज तो कहीं होता नहीं था, कहीं ना कहीं प्रभु उसके लिए कोई उपाय तो जरूर बताया होगा बाइबल में, ऐसे मैं समझता था। అయితే సహోదరుడు 2003వ సంవత్సరంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించుకున్నప్పుడు ప్రారంభ దినముల్లో వాక్యం గురించి చదివి ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఈ కుష్ఠ రోగుల గురించి చదువుతున్నప్పుడు వీరిని స్వస్థత కొరకంటూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏదో ఒక ఉపాయము బైబిల్లో చెప్పే ఉంటారు కదా అని నేను భావించేవాడిని. हाँ, क्योंकि इतना बड़ा बीमारी है, वो भी मर जाने वाला बीमारी है, तो प्रभु ने उसके लिए कहीं ना कहीं कोई तो उपाय किया होगा, मैं ऐसे समझता था। ఇంత గొప్ప వ్యాధి కదా, దీనివల్ల మరణిస్తారు కదా, ప్రభువు ఏదో ఒక రీతిగా దీని కొరకు ఒక ఉపాయము ఏదో ఏర్పాటు చేసే ఉంటారని నేను అలా భావించేవాడిని. लेकिन मैं जैसे जैसे बाइबल पढ़ते गया, समझते गया, प्रभु ने मुझको और भी ज्ञान देते हुए मुझे समझाया कि प्रभु हमारा ये शरीर का रोग के बारे में बात नहीं कर रहे थे, परंतु हमारा आत्मा का रोग के बारे में बात कर रहे थे। కానీ బైబిల్ గురించి దినదినం చదువుకుంటే నేను ముందుకు కొనసాగినప్పుడు ప్రభు మన శారీరక ఈ వ్యాధి గురించి ఆయన మాట్లాడట్లేదు, కానీ మన ఆత్మ సంబంధమైన రోగం గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తున్నారు. और हाँ, जरूर प्रभु ने उसका इलाज हमें बताया। అవును, ఖచ్చితంగా దాని కొరకు ఎలాగ మనము దాని నుంచి కోలుకోవాలని దేవుడు మన కొరకు ఒక ఉపాయం దయచేస్తున్నారు. जब उसने अपने लोगों से कहा कि उसको उसका दोस्त लोग याजक के पास लेकर के जाने के लिए, మీరు వెళ్ళి ఒకసారి యాజకునికి మిమ్మల్ని మీరు కనబరుచుకోవాలని ప్రభు చెప్తా మనం చూస్తున్నాం. क्योंकि अगर उसको उससे बच पाने के लिए कहीं एक मौका है तो वो याजक के पास में। ఎందుకంటే వారు రక్షింపబడటకు స్వస్థపరచబడటకు ఏమైనా అవకాశం ఉన్నట్లయితే అది యాజకుని దగ్గరే ఉంది. आज देखिए, हम तो ऐसे यहाँ पे हम तो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम वचन में हम आएंगे। यहाँ पे हम लोग ये कुष्ठ रोगी लोगों को देखते हैं, वैसे ही अवस्था में है वो लोग। उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि वो 10 कोढ़ी लोग थे, 2 कुष्ठ रोगी लोग थे जो दूर खड़े थे। ఇక్కడ కుష్ఠరోగుల పరిస్థితి కానీ మనం గమనించినట్లయితే అటువంటి పరిస్థితి ఉంది. 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఆయనకి ఎదురుగా వచ్చి దూరముగా నిలిచి అని చదువుతున్నాం. हाँ, दूर खड़े थे। देखिए कितना दयनीय, कितना पैथेटिक था उनका ये अवस्था, कितना ऐसे अवस्था था, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ नहीं मिल पाते थे। उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनके साथ रहना उनको मुमकिन ही नहीं था। వారి ప్రజలతోని వారు కలుటకు ఎటువంటి అవకాశం లేదు, అది సాధ్యమే కాదు. ఎంతో దయనీయమైన పరిస్థితిలో వీరు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. हाँ, एकदम सेपरेट किए हुए लोग, मतलब उनको निकाला हुआ लोग, बाहर निकाला हुआ लोग, वो लोग अपने लोगों के बीच में नहीं रह सकते। उनका एक अलग समाज है। వేరుపరిచిన వారు లేదా బయట గవిని వెలుపున ఉన్నవారు వీరందరితో కలుటకు లేదు, వారికి వేరుగా వారి సమాజం నుంచి బయట వేయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. अभी हम लोग ऐसे देखते हैं, कभी कभी वो ट्रांसजेंडर यूनक्स लोगों को हम लोग कभी कभी देखते हैं, वो लोग समाज में ऐसे घुल मिल कर नहीं रहते, वो लोग अलग से रहते हैं जैसे। గనక కొంతమంది లాగా నపుంసకుని మనం చూసినప్పుడు వారు సమాజంతో కలవకుండా వారు బయట ఎలాగుంటారో వారు మనం చూడవచ్చు. वो लोग दूर में खड़े हुए थे और उनके लिए कोई आशा नहीं थी। వారు ఎంతో దూరంలో నిలిచి ఉన్నారు, వారికి ఎటువంటి నిరీక్షణ లేదు. दूर में ये कुष्ठ रोगी लोग, अगर पुराने नियम में भी हम पढ़ने से, ये लोग दूर खड़े रहते हुए क्या करते थे होंगे? పాత నిబంధనలో కూడా ఈ కుష్ఠరోగుల గురించి మనం చదివినప్పుడు దూరంలో నిలిచి వీరు ఏం చేసేవారు?
कि क्या करते थे होंगे वो लोग दूर में? దూరంగా నిలిచి ఏం చేస్తూ ఉండేవారు? हम कभी सोचा है क्या करते थे होंगे? सिर्फ हाँ। एक ही उसका आंसर है, और वो है वो लोग अपना मरने का इंतजार कर रहे थे। దూరముగా ఉండి వారు ఏమి చేసేవారంటే దానికి కేవలం ఒక జవాబు మాత్రమే మనం చెప్పగలము. మరణించుటకు వారు ఎదురు చూస్తూ ఉండేవారు. और क्या करेंगे? देखिए दुनिया में कैसे जीना है वो लोग जिएगा, खाएंगे पिएंगे, और सिर्फ अपना बीमारी के वजह से मरने का इंतजार कर रहे थे और कुछ नहीं। కనుక లోకరీత్యా చూసినప్పుడు వారు తినుట గాని, పానీయం చేయుట గాని, నిద్రించుట గాని ఏమి చేసినా సరే లోకానుసారంగా వారికున్న వ్యాధిని బట్టి వారు ఏదో ఒక దినము మరణించాలి. దాని కొరకు మాత్రమే వారు వేచి ఉండగలరు. देखिए आज ये दुनिया के लोगों को पाप में क्या कर रहे हैं वो लोग? లోకంలో ప్రజలు ఇప్పుడు పాపంలో ఏం చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం కదా. वो लोग सब प्रकार का बिजनेस में बिजी है, అన్ని రకాల వ్యాపారంలోనే వారు ఎంతో నిమగ్నమై ఉన్నారు. सब काम करते हैं, लेकिन वो रोग से ग्रस्त होने की वजह से आज वो लोग हम शुद्ध लोगों से वो लोग दूर हैं, और क्या करते हैं? सिर्फ मरने का इंतजार। వారు కూడా మన నుంచి ఎంతో దూరం, పవిత్రపరచబడిన మన నుంచి వారు ఎంతో దూరంగా ఉన్నారు. పాపం అనే రోగంలో వారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ మరణం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు. उनका अवस्था कैसे है? వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది? क्या हमारे जैसे नहीं है? మన వంటి పరిస్థితి కాదు. क्या हम हमारे जैसे है क्या? कि वो लोग भी हम ऐसे शुद्ध हुए लोगों का जैसे वो लोग खुशी से रह पाते हैं? वो लोग మనలాగా పవిత్రపరచబడిన వారి వలె సంతోషంగా ఆనందంగా వారు జీవించగలరు? कभी भी नहीं है। ఎన్నడూ वो కూడా लोग అలా వారు జీవించలేరు. हाँ, वो लोग का जीवन में शांति नहीं है, वो लोग का जीवन में खुशी नहीं है, वो लोग का जीवन में अपना लोगों का संगति नहीं है। వారి జీవితంలోని సమాధానం లేదు, సంతోషం లేదు. వారి ప్రజలు అంటూ వారి మధ్య సహవాసం వారికి లేదు. देखिए हम लोग कितना अलग अलग, अभी आप लोग वहाँ आंध्र प्रदेश में है, मैं यहाँ बंगाल में हूँ, फिर भी हम लोग का बीच में जो संगति है, फेलोशिप है, वो कितना कितना खुशी भरा है। చూడండి, మనము వేరు వేరు ప్రాంతంలో ఎంతో దూరంగా ఉన్నాం, కానీ అయినప్పటికీ మనందరం కలిసి ఎంతో సంతోషంతో కూడిన ఒక వాతావరణం చూడగలుగుతున్నాం. ऐसा नहीं है कि आप लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते, या तो मैं आप लोगों के पास में नहीं जा सकता। हम लोग आपस में, हमारा भाषा अलग है, हमारा देश अलग है, हमारा सब कुछ अलग, फिर भी हम आपस में मिल सकते हैं। మీరు మమ్మల్ని కలవకూడదు, మేము మిమ్మల్ని కలవకూడదు అన్నటువంటి ఆంక్షలు ఏమి లేవు. మనం వేరు వేరు భాషలు అయినప్పటికీ, వేరు వేరు ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనందరం కూడా కలవగలుగుతున్నాం. परंतु ये कुष्ठ रोगी लोग, यानी कि ये संसार का पापी लोग आपस में कभी भी हमारे जैसे नहीं मिल सकते। కనుక ఈ లోకంలో ఉన్నవారు, కుష్ఠరోగమును లేదా పాపం ఉన్నవారు మనలాగా ఒకరినొకరు వారు కలవలేరు. हाँ, एकदम अपना निष्कपट हृदय से आपस में नहीं मिल सकते वो लोग, నిష్కపటమైన హృదయంతోనే ఒకరినొకరు వాళ్ళు ఇలా కలుసుకొనలేరు. क्योंकि ये लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते, वो किसी से भी नहीं मिल सकते। ఒకరితో ఒకరు వారు కలవలేరు, ఎవరిని కూడా వీరు కలవలేరు. ये लोग दूर किए हुए लोग हैं। వీరు దూరం చేయబడిన వారు. कितना दयनीय है, कितना पैथेटिक है इनका कंडीशन, देखिए। వీరి పరిస్థితిని చూసినప్పుడు ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితి మనకు అర్థమవుతుంది. आज अगर वो लोग याजक के पास अगर नहीं आने से उनके लिए कोई उपाय नहीं है। వారు యాజకుల దగ్గరికి కానీ రాలేనట్లయితే వారికి మరొక ఉపాయం అంటూ ఏమీ లేదు. वो पुजारी, वो याजक के पास वो लोग आना ही पड़ेगा अपना इलाज के लिए। వారు స్వస్థపరచబడుటకు యాజకుడి దగ్గర రావాల్సినదే. अभी हम लोग देखते हैं अनदर दूसरा बात हम लोग देखते हैं इनको, कि ये 13 और 14 पद में कि ये लोग अपना आवाज उठा करके यीशु मसीह को पुकारा, हे यीशु हम पर दया कर। 13-14 వాక్యాలు కానీ మనం చదువుకున్నట్లయితే 13 వాక్యం చూడండి. యేసు ప్రభువా మమ్మల్ని కరుణించమని కేకలు వేసిరి. और यीशु ने भी उनको वही रास्ता उनको बताया जो उनको पुराने समय में बताया गया था, कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। అయితే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము పాత నిబంధనలో వారు చెప్పబడిన పద్ధతిని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరలా వారు చెప్తున్నారు, మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరచుకొనుడి. देखिए उनका चिल्ला, ये लोग कितना दयनीय, कितना पैथेटिक कंडीशन में है। उनका चिल्लाने से इनको समझ में आता है कि ये लोग कितना ऐसे अपना आवाज खोल करके चिल्लाया, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। చూడండి, వీరు ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వీరు ఎలాగ కేకలు వేస్తున్నారని గొంతు చించుకొని వీరు అరుస్తున్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. कहीं ना कहीं ये लोग जरूर सुना था होगा कि यीशु मसीह से चंगाई देने वाला परमेश्वर है, चलो उनके पास जाने से शायद हमारे लिए कोई तो एक आशा होगा।
ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు స్వస్థపరుస్తారు అని ఎవరి దగ్గర వీరు వినుంటారు, మనం అతని దగ్గరికి వెళ్తే ఎలాగైనా స్వస్థపరచబడదామని ఎక్కడో చిన్న ఆశతోని వారు వచ్చారు. अभी एक मरने वाले आदमी को अगर कोई भी उसको मरने से उसका बीमारी का इलाज के लिए कोई भी एक बात अगर कोई बता दे तो दौड़ के वहां पर जाएगा. అనుకోండి, మరణిస్తున్న వ్యక్తి ఒక మరణానికి చాలా సమీపంగా ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మరణించరు, దీని కొరకు ఒక చికిత్స ఉంది అని ఎవరు ఫలానా దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్పినట్లయితే పరిగెట్టుకుంటూ వారి దగ్గరికి వెళ్తారు కదా. बड़ा बड़ा हीलिंग का मीटिंग में देखिए वहां पे पहुंच जाएगा. పెద్ద పెద్ద స్వస్థత మహాసభలకు వెళ్తారు. उसके बाद में कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा के पास में, कोई ऐसे ये जादू टोना करने वाला लोगों के पास में देखिए वहां पे चला जाएगा. తర్వాత ఎవరైనా మాంత్రికులు ఇలాగ చేస్తామని తెలిసినప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్తారేమో. कोई तांत्रिक के पास चला जाएगा. ఇలాగ తంత్రాలు ఏమైనా చేసే వారి దగ్గరికి వెళ్తారేమో. किसी के पास भी चला जाएगा वो. ఎవరి దగ్గరికైనా వారు జీవించాలి గనక ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళటానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారు. लेकिन ये 10 कुष्ठ रोगी लोगों का अवस्था ऐसे नहीं था. కానీ ఇక్కడున్న 10 మంది కుష్ఠరోగుల పరిస్థితి ఎలా కాదు. ये लोग किसी के पास भी ऐसे नहीं गया, वो लोग याजक के पास भी नहीं गए थे. देखो మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, యాజకుని దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేదు. మీరు చూడండి, अभी यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जाओ याजक को दिखाओ. ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వారికి చెప్తున్నారు, మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని మీరు యాజకులకు కనపరుచుకొనుడి. देखिए कितना सही व्यक्ति के पास, सही आदमी के पास ये लोग आया. చూడండి ఎంత సరైన వ్యక్తి వద్దకు వీరు వెళ్ళారు. इनका जो एटीट्यूड था वो कितना सही था. देखिए कितना सही आदमी के पास सही एटीट्यूड के साथ में ये लोग आया है. సరైన వ్యక్తి వద్దకు సరైన వైఖరి కలిగి వీరు వెళ్ళినట్టుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. वो लोग देखिए यहाँ पे 10 कुष्ठ रोगी लोगों में से 9 लोग तो यहूदी लोग थे. एक ही था सामरी, बाकी सब लोग यहूदी लोग थे. और ये लोग यहूदी होने के नाते प्रभु हम यहूदी लोगों के ऊपर कोई दया कीजिए, ऐसे कोई अपना डिमांड, अपना कोई हक का क्लेम नहीं किया, दावा नहीं किया. చూడండి, ఇక్కడ 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఉన్నారు. వారిలో 9 మంది యూదులు, కేవలం ఒక్కడు మాత్రమే సమరయుడు. కానీ యూదులంతా కలిసి ప్రభావం మేము యూదులం కనుక మమ్మల్ని ముందుగా స్వస్థపరచండి అని వారు ఎటువంటి ఏమి కూడా వారు అక్కడ అడగలేదని మనం చూడగలుగుతున్నాం. उनके लिए एक ही, उनको समझ में आया कि यही एक ही है जो हमें बचाने के लिए सक्षम है. మమ్మల్ని రక్షించుటకు సామర్థ్యుడు కేవలం ఈయన మాత్రమే అనే విషయము వారికి అర్థమైంది. हम कभी प्रेरितों का 4 अध्याय का 12 में पढ़ते हैं कि आकाश के नीचे ये धरती में मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం కదా, ఆకాశం కింద భూమి మీద మరి ఏ నామం ద్వారా కూడా మనం రక్షణ పొందలేము. एक और वचन हम लोग यशाया किताब में पढ़ते हैं. यशाया की किताब में हम लोग पढ़ते हैं. आइए 45, यशाया 45 చూడండి, యెషయా గ్రంథము 45వ అధ్యాయము उसका 22 22వ వాక్యం మనం చూసుకుందాం. 22 जी, యెషయా గ్రంథము 45వ అధ్యాయం 22వ వాక్యం. 45 22 यस पढ़िए. భూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి, దేవుడును నేనే మరి ఏ దేవుడును లేడు. क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा परमेश्वर कहते हैं कि मुझको देखो और बच जाओ हे सारे पृथ्वी के लोगों, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़कर कोई नहीं है. దేవుడును నేనే మరి ఏ దేవుడును లేడు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ये एटीट्यूड था ये 10 कुष्ठ रोगी लोगों का. वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो लोग आया, जहां से उनको बचने के लिए एक ही मौका था. कोई याजक के पास भी वो लोग नहीं गया. देखिए ఈ కుష్ఠరోగుల ఒక పరిస్థితి కూడా, వాళ్ళ వైఖరి కూడా ఇదే విధంగా ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. వారి ఏ యాజకుల దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళదు, కేవలము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే మాకు మార్గం అని ఆయన వద్దకు వచ్చారు. कितना बड़ा मौका है आज दुनिया के लोगों को भी, अगर वो यीशु मसीह के पास में वो लोग अपना मुंह फेरे तो. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తట్టు తిరుగుటకు ఈ లోకానుసారంగా ఉన్న వారందరూ కానీ ప్రయత్నించినట్లయితే వారికి ఎంత గొప్ప అవకాశం ఉంది కదా. हाँ देखिए, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है रक्षा देने वाला, उद्धार देने वाला, बचाने वाला. యేసుక్రీస్తు వారు తప్ప రక్షించేవారు, రక్షించటకు యోగ్యులు ఇంకెవరు కూడా లేరు. उनका ये पाप का बीमारी से बचने के लिए और कोई मौका नहीं है. ఈ పాపపు వ్యాధి నుంచి రక్షించటకు వారికి ఇంకెవరూ లేరు. हम लोग एफेसियों के पत्र में पढ़ते हैं. आइए చూడండి, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చదువుకుందాం. उसका दूसरा अध्याय में, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం
दूसरा अध्याय में उसका 11-12 पद हम लोग पढ़ेंगे। 11-12 पद 11-12 వాక్యం మనం చూసుకుందాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 11-12 వాక్యం. కాబట్టి మునుపు శరీర విషయంలో అన్ని జనులై ఉండి శరీరమందు చేతితో చేయబడిన సున్నతి గలవారు అనబడిన వారి చేత సున్నతి లేని వారు అనబడిన మీరు ఆ కాలమందు ఇజ్రాయేలీలతో సహపౌరులు కాక పరదేశులను వాగ్దాన నిబంధన లేని పరజనులను నిరీక్షణ లేని వారును లోకమందు దేవుడు లేని వారినై క్రీస్తుకు దూరస్థులై ఉంటరి మీరు దూరస్థులై ఉంటిరని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నది. हम यहाँ पे पढ़ते हैं किसी को अगर कोई भी आशीष नहीं है तो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो मसीह के बिना है, इसीलिए క్రీస్తు లేకుండా ఉన్నారు కనుక వారికి ఆశీర్వాదములు లేవు అని దీని సారాంశంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अन्य जाति लोगों के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ अन्य जाति लोगों के बारे में पढ़ते हैं, और वो अन्य जाति लोगों के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके बीच में वो मसीह नहीं था, इसीलिए. చూడండి, కేవలం ఇక్కడ అన్ని జనుల గురించి మాత్రం మనం చదవగలుగుతున్నాం. వారి గురించి మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం అంటే వారు క్రీస్తు లేని వారు కనుక. वे लोग उस मसीह को नहीं देखा था, इसीलिए सिर्फ ये बातें उनके बारे में कही गई है. अदरवाइज नहीं तो वो लोगों को भी वो आशीष मिलने के लिए सारा मौका है. వారు క్రీస్తుని ఎరగలేదు, క్రీస్తుని వారు చూడలేదు కనుకనే వారి గురించి ఇక్కడ రాయబడింది. ఒకవేళ వారు క్రీస్తుని ఎరిగినట్లయితే వారికి కూడా అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. देखिए जब इसराइल मिस्र देश से निकला, इसराइल मिस्र देश से मूसा का अंडर में वो लोग ऐसे निकला कनान देश जाने के लिए, उस समय में सिर्फ इस्राएली लोग नहीं थे, वहां पे वो मिस्री लोग भी थे, अन्य जाति लोग भी थे. కనుక చూడండి, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఐగుప్తు నుంచి మోషే నాయకత్వంలో కనానుకు బయలుదేరినప్పుడు ఆ దేశంలోని కేవలం ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మాత్రమే లేరు కానీ ఐగుప్తు ప్రజలు కూడా ఉన్నారు. हम लोग स्पष्ट रीति में वो निर्गमन का किताब 9 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कितना मिस्र के लोगों ने भी परमेश्वर के वचन में विश्वास किया था. నిర్గమకాండం 9వ అధ్యాయంలో స్పష్టంగా మనం చదువుతున్నాము, ఐగుప్తు ప్రజలు కూడా దేవుని వాక్యం అందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఉన్నారు. हाँ, क्योंकि अगर मसीह है तो हमारे लिए सब है, सब आशीष है. కనుక మనకి క్రీస్తు ఉన్నట్లయితే అన్ని ఆశీర్వాదములకు మనం పాత్రలము. और अगर मसीह मेरे लिए नहीं है तो मैं यहूदी होने से भी मुझे कोई आशीष नहीं है. నేను నా యొద్ద క్రీస్తు లేనట్లయితే నేను యూదుడైనా సరే నాకు ఎటువంటి ఆశీర్వాదం లేదు. हाँ, लेकिन यहूदी होने से क्या है कि उनके बीच में मसीह था, उनका अपना इसीलिए उनको वो परमेश्वर की ओर से वो आशीष मिलने के लिए मौका था, मिलना नहीं था, सिर्फ मिलने के लिए सारे मौके थे. వారు యూదులు గనక వారు ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటారని కాదు, కానీ దేవుని యొద్ద నుంచి ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నట్టుగా అన్ని అవకాశములు వారి కొరకు ఉన్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे 9 लोग तो सारे यहूदी लोग थे और ये लोग क्लेम कर सकते थे, लेकिन ऐसे क्लेम वो लोग नहीं किया. 9 మంది యూదులు ఉన్నారని చూస్తున్నాం. మేము యూదులు అని వారి గురించి వారు చెప్పుకోవచ్చు, కానీ వారు అలాంటిది ఏమి కూడా అడగలేరు. वो लोग सारे लोग यीशु मसीह को एक ही नाम से पुकारा, हे यीशु हमारा गुरु, हम पर दया कीजिए. మా యందు మీరు కనికరం చూపించమని వారు ఎలాగా ప్రభువుని అడుగుతున్నారో మనం చూడగలుగుతున్నాం. हाँ, इससे पहले हम लोग कभी देखा होगा वो साइरोफिनिशियन, वो सराफिनी की स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास अपना बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए आई, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, और प्रभु यीशु मसीह ने उसका बात सुना ही नहीं. అయితే ఒక స్త్రీ ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు వారి యొద్దకు వచ్చి దావీదు కుమారుడా నా మొరను ఆలకించమని అడిగినప్పుడు ప్రభు ఆమె మొరని ఆలకించలేనట్లుగా మనం చదువుతున్నాం. क्योंकि वो एक अन्य जाति स्त्री है और वो उसने इस्राएल के परमेश्वर का नाम को पुकारा, हे दाऊद का संतान, जो कि उसका कोई हक नहीं है, उसका कोई क्लेम उसमें नहीं है. అయితే ఆమె ఒక అన్యురాలయ్యంటూ దావీదు కుమారుడా అని ఇజ్రాయెల్ దేవుణ్ణి ఆమె పిలుస్తుంది. అలాగే పిలుటకు ఆమెకి ఎటువంటి యోగ్యత లేదు, అర్హత లేదని మనం చెప్పవచ్చు. हम देखते बाद में जब उसने कहा हे प्रभु, और हम कुत्ते ही सही, तब प्रभु ने उसका बात सुना और उनको चंगाई भी दिया. కుక్కల వలె ఉన్నాము ప్రభువా అని ఎప్పుడైతే ఆమె సంబోధించిందో అప్పుడు ప్రభు ఆమెను ఆలకించి ఆమెకి స్వస్థత అనుగ్రహించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. हम लोग रोमियो का 10 में पढ़ते हैं जैसे कि जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, वो बच जाएगा. రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం చూస్తున్నాం కదా, ప్రభు నామమునే స్మరించువారు పిలువారు ఎవరైనా సరే వారు రక్షింపబడతారు. यहाँ पे ये कुष्ठ रोगी लोग, सारे यहूदी लोग और ये सामरी भी यहाँ पे यही बात कहते हैं कि हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर.
ఇక్కడ ఉన్న కుష్ఠరోగులు అందరూ కూడా వారు యూదులు అయినప్పటికీ సమరయులు అయినప్పటికీ యేసు ప్రభువా మమ్మల్ని కరుణించమని వారు అడుగుతున్నారు. हाँ, हम यहाँ पे अभी हम अपना प्रभु यीशु मसीह का जो रेस्पॉन्स था, उसका जो उत्तर था, हम उसको देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह 14 वर्ष 14 में वो कहते हैं कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, और वो जैसे ही जा रहे थे रास्ते में ही वे लोग चंगाई पा गए। కనుక 14వ వాక్యంలో వీరి కేకలకు స్పందిస్తూ ప్రభు చెప్తున్న మాటలు మనం చూస్తున్నాం. ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరుచుకున్నాడని వారితో చెప్పాను, వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులైరి. हाँ, हम यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेंज एक बात है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वो लोग कोई याजक के पास नहीं गया, ये लोग यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह से ये लोग आशा रखते थे कि ये व्यक्ति हमको चंगाई देगा। ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఒక వింత సంఘటన మనకు కనపడింది. ఈ ప్రజలు ఈ కుష్ఠరోగులు ఎన్నడూ కూడా యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, కానీ ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొద్దకు వచ్చారు. ఈయన దగ్గరికి వస్తే మేము స్వస్థపరచబడతామని వారు ఆశించారు. हाँ, लेकिन देखिए यीशु मसीह तो उनको कोई चंगाई नहीं दिया। కానీ చూడండి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు వారిని స్వస్థపరచలేదు. उसने क्या कहा, जाओ याजक को दिखाओ। వెళ్ళండి మిమ్మల్ని మీరు యాజకులకు కనపరుచుకోండి అని చెప్తున్నారు. और हम लोग पढ़ते हैं ये जैसे ही यीशु मसीह ने उनको कहा जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और हम पढ़ते हैं वो लोग वहां से चले गए। మీరు మిమ్మల్ని మీరు యాజకులకు చూపించుకున్నారని చెప్పినప్పుడు వారు అక్కడి నుంచి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. यीशु मसीह का उनको उत्तर वो काफी स्ट्रेंज था, और ये आदमी लोग जैसे यीशु ने बोला जाओ, वो लोग का चले जाना भी बड़ा एक अजीब एक बात। అయితే ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఎలాగ జవాబు ఇచ్చారో స్పందించడం ఎంతో వింతగా మనకు కనిపిస్తుంది. వీరు కూడా వెంటనే ప్రభు ఆజ్ఞను విని వెళ్ళుట, అది కూడా మనకి వింతగా అనిపిస్తుంది. क्योंकि ये लोग चंगाई पाने आया, और यीशु ये लोग सोचा कि ये यीशु ही हमको चंगाई देगा, लेकिन यीशु कहता है कि तुम लोग जाओ। ये इतना स्ट्रेंथ भी नहीं होना, फिर भी हम ये बीमारी लोगों का, ये कुछ रोगी लोगों का तरफ से देखने से थोड़ा सा स्ट्रेंज था ये। అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొద్దకు స్వస్థపరచబడటకు వచ్చారు, కానీ ప్రభు వేరు మీరు యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని చెప్తున్నారు. కనుక ఇది ఒక వింతగా మనకి ఈ రోగుల వైపు నుంచి ఆలోచించినప్పుడు అనిపిస్తుంది. और ये यीशु मसीह की ओर से कोई स्ट्रेंज बात नहीं थी, क्योंकि ये तो परमेश्वर के वचन में ही पुराने नियम में कहा गया है, जो अगर ऐसे कोई है तो याजक को दिखाए। అయితే ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి తరపున కూడా ఇది అంత వింతైనది కాదు. మీరు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఇలా కుష్ఠరోగులు మిమ్మల్ని మీరు యాజకులకు కనపరుచుకున్న వాళ్ళని మనం పాత నిబంధనలు కూడా చదువుతున్నాం. यीशु मसीह ने वही कहा जो उन्होंने पहले कहा था पुराने नियम में, और ये लोग वो बात को विश्वास किया। बहुत बड़ा बात। పాత నిబంధనలోనే మునుపు ప్రభు చెప్పిన మాటలు వారికి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రం మరొకసారి ప్రభు వారికి చెప్తున్నారు. చెప్పిన వెంటనే వీరు విన్నారు. ఇది ఎంత గొప్ప విషయమో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. परमेश्वर के वचन में विश्वास करना ये छोटी बात नहीं है। దేవుని మాటల యందు విశ్వసించుట అది సాధారణమైన విషయం కాదు. हाँ, हम लोग इसी का जस्ट पहले हम लोग वो धनी आदमी और लाजर के बारे में पढ़ते हैं। దీనికి ముందు ఆ ధనవంతుడు ఆయన వ్యక్తి గురించి, లాజర్ గురించి మనం చదువుతున్నాం కదా. हाँ, ये धनी आदमी और लाजर के बारे में 16 अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं जो लोग परमेश्वर का वचन में विश्वास नहीं करते, अगर मर के जी उठा कोई आया तो भी उसमें विश्वास नहीं करेंगे। మనం 16వ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు ఎవరైతే దేవుని వాక్యం మీద విశ్వాసం ఉంచలేదు, వారు మరణించి తిరిగి లేచిన వారికి ఎవరైనా చెప్పినా సరే అప్పుడు కూడా వారు విశ్వసించరు. ये कुष्ठ रोगी लोगों को देखिए, यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन को विश्वास करने के लिए बोला, और वो लोग वही किया। అయితే ఈ కుష్ఠరోగులు చూడండి, దేవుని వాక్యమును విశ్వసించమని దేవుడు చెప్పిన వెంటనే వారు అదే పని చేశారు. यीशु मसीह ने उनको बोला जब जाओ, तो वो बोलने का समय में भी वो लोग तो चंगाई नहीं पाया। మీరు వెళ్ళండి అని ప్రభువు చెప్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో కూడా వారు స్వస్థపరచబడలేదు. लेकिन फिर भी वो लोग गए, और जाते हुए रास्ते में उनको ये चंगाई मिली। వారు స్వస్థపరచబడకుండానే ప్రభు చెప్పిన వెంటనే వెళ్ళారు. వెళుతుండగా దారి మధ్యన వీరు స్వస్థపరచబడ్డారు. ये लोगों को ऐसे देखिए इनका चंगाई मिलना कितना अजीब एक बात था। ये लोग प्रभु यीशु मसीह ने बोला उनको जाओ, वो लोग उनका बात को माना, उनको विश्वास किया, और वो लोग जा रहे थे, और उनको रास्ते में ये चंगाई मिल गई। చూడండి, స్వస్థపరచబడట ఎంత వింతైన అనుభూతి మనం చూస్తున్న. వారు ప్రభు యొద్దకు స్వస్థపరచబడటకు వచ్చారు. మీరు వెళ్ళి యాజకులకు కనపరచుకున్నాను ప్రభు చెప్పారు. వెళ్తుండగా దారి మధ్యలోని మార్గంలో వారు స్వస్థపరచబడ్డారు.
हम पिछले दिनों में 2 दिन 3 दिन पहले हम आपस में यहाँ विश्वासी भाई लोगों के साथ में ऐसे बात कर रहे थे कि देखिए हम कब उद्धार पाया। देखिए हम नया प्रभु में आया है, हम तो हमारा बैकग्राउंड दूसरा था, ये चर्च भी नया है और ये पुराना ऐसे कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसे देखने से सच में हम कब उद्धार पाया एक्चुअली में हम लोग को याद नहीं है। అయితే ఒక 2-3 దినముల క్రితము ఇలాగ కొంతమంది విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము ఎటువంటి నేపథ్యం నుంచి ఇలాగా విశ్వాసంలోకి వచ్చాము, ప్రభువుని ఎలాగ అంగీకరించాము, ఎటువంటి సంఘంలో ఇప్పుడు ఉన్నామో, మేము నిజంగా ప్రభువుని ఎప్పుడు రక్షకుడిగా అంగీకరించామో అది మాకు జ్ఞాపకం లేదు అని మాట్లాడుకున్నాం. हम कभी-कभी प्रभु को वचन सुना है, सुनते हुए ऐसे कभी प्रभु को बोला होगा, कभी ऐसे किया होगा। फिर भी कोई लोग स्पष्ट रीति में प्रभु का दास लोगों के सामने घुटना टेकते हुए प्रभु से अपना पाप का अंगीकार किया, स्वीकार किया। అయితే మా యొద్దకు దేవుని వాక్యము చాలా సార్లు వచ్చింది. కొంతమంది ప్రత్యేకంగా దేవుని దాసుల వాక్యంని మా ముందు ఉంచినప్పుడు అప్పుడు మాకు మారు మనసు కలిగి వారి ఎదుట మేము మోకాలు నెలగా ప్రార్థన చేస్తాము. कभी-कभी वो लोग ऐसे नहीं किया क्योंकि प्रभु का दास लोग चले जाने के बाद में कभी-कभी अपने घर में वो अकेले ऐसे बैठते हुए प्रभु से अपना पाप के लिए क्षमा मांगा है। కొన్నిసార్లు మీటింగ్ అయిన అనంతరము దేవుని దాసులు వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత వీరి ఇంటికి వెళ్ళి కొంతమంది ఇలాగ రక్షణ కొరకు వారి ప్రభువుని క్షమాపణ అడిగి ప్రార్థన చేశారు. हाँ, लेकिन बात ये है कि हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमको बताया वैसे हमने किया है, या तो उनके वचन में हमने विश्वास किया है। గనక ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక రీతిగా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మనకు ఆజ్ఞాపించారు కనుక ఆయన మాటలు యందు ఆయన వాక్యం యందు మన విశ్వాసం ఉంచాం. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस काट में जो काम किया उस पर हमने विश्वास किया है, हम उद्धार पाया हुआ लोग हैं। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు శిలువ మీద చేసిన కార్యమును మనం విశ్వసించాము, రక్షణ పొందిన వారిని మనం. हाँ, तो ये बात हमको उद्धार देता है। और ये वो कब हम पाया, उस समय पाया कि उसका बाद में हम जब प्रभु के पास में आया उस समय में पाया, उसका बाद में हम कभी गिर गया था उसके बाद फिर से हम प्रभु के पास में आया, नहीं प्रभु हमको माफी दो, ऐसे हम उस समय पाया, कब पाया। लेकिन एक बात स्पष्ट है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने विश्वास किया, उनका काम में विश्वास किया और हम उद्धार पाया हुआ। గనుక ప్రభువా మమ్మల్ని రక్షించమని మనం అనేక సార్లు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం రక్షణ పొందాము. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి వాక్యమును మనం అంగీకరించమని స్పష్టంగా మనం చెప్పగలం. और अगर आज हमने उद्धार पाया तो उसके लिए और कोई हमको टेस्टिमनी या विटनेस हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये परमेश्वर का वचन है हमारे पास और कुछ नहीं है। ఈ రోజు మనం రక్షణ పొందామని చెప్పుటకు నిర్ధారించుటకు మన దగ్గర సాక్ష్యం ఏదైనా ఉందంటే అది కేవలం దేవుని వాక్యం మాత్రమే. पुराने समय में अगर कोई कुष्ठ रोगी अगर अपना बीमारी से ठीक हो गया तो ये बात कौन कंफर्म करना। ఆ కాలం ముందు కుష్ఠరోగులు ఏమన్నా స్వస్థపరచబడినట్లయితే ఈ విషయాన్ని ఎవరు నిర్ధారించాలి? इस बात का निश्चय या तो निर्णय फैसला कौन करेगा कि ये आदमी अभी ठीक हो गया, बीमारी से उसको ठीक हो गया, कौन बात का निर्णय करेगा? ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి కుష్ఠరోగం నుంచి పూర్తిగా స్వస్థపరచబడ్డాడు, బాగు చేయబడ్డాడని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు లేదా ఎవరు దాన్ని నిర్ధారిస్తారు? हाँ, परमेश्वर का महायाजक और उसका बोली, ये आदमी अब से शुद्ध है। దేవుని యాజకుడి యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు యాజకుడు తెలియజేస్తాడు ఈ వ్యక్తి ఇప్పటి నుంచి పవిత్రుడు. हाँ, ये परमेश्वर का महायाजक और उनका बोली निर्णय करेगा ये आदमी अब से शुद्ध है। ప్రధాన యాజకుడు ఆయన చెప్పిన మాట ద్వారా వారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు, నిర్ధారిస్తారు ఈ వ్యక్తి పరిశుద్ధుడు అని. अपने आप बोलने से नहीं होगा, उसका दोस्त बोलने से नहीं होगा, कोई दूसरा बोलने से नहीं होगा ये बात। కుష్ఠరోగం నుంచి స్వస్థపరచబడిన వ్యక్తి స్వయంగా చెప్పినా వారి స్నేహితులు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా సరే అది నిర్ధారించబడదు. वैसे ही आज हमारा उद्धार के बारे में कोई बोलने से, मैं बोलने से भी नहीं होगा, मेरा अपना प्यारा आदमी बोलने से भी नहीं होगा, मेरा दोस्त लोग बोलने से भी नहीं होगा, परमेश्वर बोलना है, उसका वचन बोलना है। अगर ये वचन बोल रहा है और वो काफी है। కనుక ఈ రోజు మన రక్షణ విషయంలో కూడా అంతే. అది నేను చెప్తే సరిపోదు, నా స్నేహితులు నా తోటి వారు ఎవరో చెప్తే సరిపోదు, కానీ దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చిన దేవుని వాక్యం ద్వారా మనకు తెలిసి అది సరిపోతుంది. हम पढ़ते हैं रोमियो का 10 अध्याय का 9 और 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। అయితే రోమి రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 9వ వాక్యంలో మనం ఆ మాట చదువుతున్నాం కదా, ప్రభు నీ నోటితో ఒప్పుకుని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపనని నీ హృదయమందు విశ్వసించినండా నీవు రక్షింపబడతావు. ये उद्धार का वचन आज परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है लोगों को देने के लिए.
ఈ రక్షణ యొక్క వాక్యము దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు, మనం అది ప్రజలకి ఇచ్చుటకు. देखिए देखिए इनका इलाज परमेश्वर ने दिया। आज ये दुनिया का इलाज भी परमेश्वर ने दिया है हमारे द्वारा, हमको बताया है ये इलाज, ये उपाय परमेश्वर ने हमको बताया। ये इलाज आज हम उनको बताना कितना जरूरी है। देखिए చూడండి, వీరు రోగములకు చికిత్స, వీరు స్వస్థపరచబడుటకు ప్రభువే వీరికి మార్గం తెచ్చారు. అదే విధంగా ఈ లోకస్తులు ఈ రోజులో ఉన్న ఈ పాపంలో నుంచి, ఈ రోగం నుంచి వారి కొరకు చికిత్స మన ద్వారా ప్రభు వారికి ఏర్పాటు చేస్తారు, మనం వారికి చెప్పాలి. हाँ, प्रभु ने जब बोला और ये कुष्ठ रोगी लोग वैसे ही किया। कितना कितना अच्छा एक ओबीडियंस, एक आज्ञा मानने का एक बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ప్రభు చెప్పిన వెంటనే కుష్ఠరోగులు ఎలాగా ప్రభు మాటను అంగీకరించారో, ఎలాగ విధేయత చూపించారో మనం చూడగలుగుతున్నాం. आज हमारे जीवन में भी प्रभु का वचन आज हमारे लिए क्या इतना पावरफुल है कि हम उसको बोलने के साथ साथ हम उसको आज्ञा मानने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। నేడు మన జీవితంలోని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే దానికి విధేయులై దాని ప్రకారం అనుసరించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాము. దేవుని వాక్యం మన జీవితంలో అంత ప్రభావితంగా ఉందా? यहाँ पे तो हम कुष्ठ रोगी लोग को देखते हैं, ठीक है आज, लेकिन ये कुष्ठ रोगी लोग का ओबीडियंस आज हमारे लिए एक लेसन है। ये ఇక్కడ కుష్ఠరోగుల యొక్క విధేయత మనం చూస్తున్నాము. నేటి దినం మన కొరకు ఇది ఒక పాఠంగా ఉంది. हाँ, हम कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग कभी कभी पीटर का जैसे है कि प्रभु ने बोला पीटर इसको मारो और खाओ, और पीटर क्या बोलता है, नहीं प्रभु। అయితే మనం కూడా కొన్నిసార్లు పేతురు వలె ఉంటాము. ప్రభు పేతురుకి ఇలాగ నువ్వు తినాలని ఆజ్ఞాపించిన వెంటనే లేదు ప్రభు అలా చేయనని చెప్పాడు కదా. हाँ, नहीं प्रभु, లేదు ప్రభు అని చెప్తున్నాడు. हाँ, ये नहीं और ये प्रभु दोनों एक साथ नहीं हो सकता मेरे भाइयों। ఇలాగా లేదు అని చెప్పి ప్రభు అని రెండు మాటలు కూడా ఎప్పుడు కలిసి రావు. अगर प्रभु बोलना है तो वो बात मानना ही है, और नहीं बोलना तो वो प्रभु नहीं है। ప్రభు అని మనం చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన మాటకి మనం లోబడాలి, విధేయత చూపించాలి. కాదు అని చెప్పుటకు మనకు అవకాశం లేదు. हम लोग कभी कभी वैसे ही है, ये नहीं भी बोलेगा प्रभु भी बोलेगा। మనం కూడా కొన్నిసార్లు అలాగ ఉంటాం. ప్రభు మనకి ఏదైనా ఆజ్ఞాపించినప్పుడు కాదు అని చెప్తాం, వెంటనే ప్రభు అని కూడా అంటూ ఉంటాం. लेकिन हम लोग यहाँ पे ये कुष्ठ रोगी लोगों को देखते हैं, ये लोग प्रभु बोला और वो जैसे ही बोला वैसे ही हाँ बोलते वो लोग चला भी गया। కానీ ఇక్కడ కుష్ఠరోగులు చూడండి, ప్రభు ఎలాగైతే చెప్పారో వెంటనే వారు ప్రభు మాటను ఆలకించి అలా వెళ్ళారు. प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु हम सबको हमारे लिए भी ऐसा ही एक ओबीडियंट हार्ट हमको दे कि सब समय प्रभु का वचन हमारे लिए इतना मतलब ऐसे उसको मानने के लिए हमारा हृदय सब समय रेडी तैयार रहे। ప్రతి సమయమందు కూడా దేవుని వాక్యం వినిన వెంటనే విధేయత చూపుటకు సిద్ధంగా ఉంటే హృదయము ప్రభు మనందరికీ దయచేయను గాక. हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आखिरी में इनका थैंकफुल हार्ट, इनका धन्यवादी हृदय को हम लोग देखते हैं। एक 15 से 19 तक हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। 15 నుంచి 19 వాక్యాల వరకు చూసుకున్నప్పుడు మీరు కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. हाँ, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि उनमें से एक जब देखा कि वो चंगाई पा गया, वो ऊंचे सबसे परमेश्वर का महिमा करते हुए वो वापस लौट करके आया, यीशु के पैरों पर गिरते हुए उसको धन्यवाद किया, और वो एक सामरी था। 15-16 వాక్యాలు గాని మనం చూసినట్లయితే వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దంతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు ఆయన పాదముల యొద్ద సాగిలపడెను, వాడు సమరయుడు. हाँ, हम कैसे यहाँ पे देखते हैं सारे यहूदी लोग क्या बोलेंगे, परमेश्वर का व्यवस्था के लिए बड़ा धुन था उनको। ఇప్పుడు యూదులందరూ కూడా దేవుని ధర్మశాస్త్రం పట్ల ఎంతో వాంఛ కలిగి ఉన్నారు. लेकिन ये धर्मशास्त्र में परमेश्वर ने जो छाया बताया था और वो छाया का असली रूप अभी उनके सामने था, वो लोग नहीं देख पाया। కానీ ఒక ధర్మశాస్త్రముకు నీడగా ప్రభువుని ధర్మశాస్త్రంలో వీరు చూస్తున్నప్పుడు దాని సరైన స్వరూపం వీరు ఎదుటిగా ఉన్నప్పుడు కూడా దీన్ని వారు గమనించలేకపోయారు. और वो लोग सीधे मंदिर में गया, और ये सामरी क्या करेगा, ये वापस लौटा यीशु मसीह के पास। వారు నేరుగా మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయారు, కానీ సమరుడు ఏం చేస్తాడు, తిరిగి ప్రభు ఎద్దకు వచ్చాడు. और प्रभु उनसे पूछते हैं, क्या बाकी लोग चंगाई नहीं पाया क्या? మిగిలిన వారు స్వస్థపరచబడలేదా అని ప్రభు వారిని అడుగుతున్నారు. और एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, और वो है वर्स 19। మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన వాక్యము చూడండి, 19వ వాక్యము. shall we read that? हम लोग उसको पढ़ेंगे। నీవు లేచిపోము, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచునని వానితో చెప్పాను. हाँ, उठो और
अपने रास्ते चले जाओ, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या पढ़ते हैं हम लोग? चंगा किया है। చూడండి 19వ వాక్యంలో స్వస్థపరచునని వానితో చెప్పాను. हाँ, क्या बाकी लोग चंगा ही नहीं पाया क्या? మిగతా వారు స్వస్థపరచబడలేదా? ये बड़ा ध्यान देने वाला बात है। प्रभु ने इसको बोला कि तूने चंगा ही पाया है, बाकी लोग क्या चंगा ही नहीं पाया क्या? ఈ విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. నీవు స్వస్థపరచబడ్డావని ప్రభు చెప్తున్నారు, మరి మిగతా 9 మంది స్వస్థపరచబడలేదా? हाँ, तो हम यहाँ पे देखने से सच में ये धन्यवाद देने वाला ये आदमी ये चंगा ही पाया बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर करते हैं। ఇక్కడ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్న ఈ వ్యక్తి నీవు స్వస్థపరచబడ్డావని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు నిర్ధారిస్తున్నారు. हाँ, पहले मैंने बताया था कि अगर कोई कुष्ठ रोगी चंगाई पा गया तो उसको याजक डिक्लेयर करना है कि ये शुद्ध है, ये ठीक हो गया। కనుక నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఒక కుష్ఠరోగి స్వస్థపరచబడినప్పుడు ఈయన స్వస్థపరచబడ్డాడు, పరిశుద్ధుడని యాజకుడు మాత్రమే నిర్ధారించాలి. और कोई इस बात को फैसला नहीं कर सकता। ఈ విషయానికి ఎవరూ కూడా నిర్ధారించలేరు. हाँ, वो लेकिन हम देखते हैं शरीर में वो सारे लोग चंगाई पाए, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति आया जो सिर्फ शरीर का चंगाई के लिए नहीं, परंतु अपना आत्मा का चंगाई भी पाने के लिए आया। శారీరకంగా ఇక్కడ 10 మంది కూడా స్వస్థపరచబడ్డారు, కానీ ఈ వెనక్కి తిరిగి వచ్చిన ఈ వ్యక్తి శారీరకంగా మాత్రమే కాదు కానీ ఆత్మీయంగా కూడా తను స్వస్థపరచబడినట్టుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. वो चंगाई जो मैं ऐसे ये ढूंढता था कि प्रभु ने कहीं ना कहीं कोई तो उपाय बताया होगा ये बीमारी के बारे में, ये कुष्ठ रोग का बारे में। ఈ రోగం గురించి ప్రభు ఎక్కడో దగ్గర ఉపాయం చూపించి ఉంటారే కదా, నేను దేని గురించి అయితే వెతుకుతున్నానో ఆ స్వస్థతని ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం. और प्रभु यीशु मसीह हमें ये चंगाई देने के लिए वो चाहते थे। उन्होंने हमारा शरीर का चिंता करते हुए दुनिया में नहीं आया, हमारा आत्मा का चिंता करते हुए दुनिया में आया था। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మనకి ఈ స్వస్థతని ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఆయన మన శరీరం గురించి చింతిస్తూ లోకానికి రాలేదు, కానీ మన ఆత్మను రక్షించటకు ఆయన లోకానికి వచ్చారు. देखिए यहाँ पे ये लोग शरीर का चंगाई पाया, वो लोग यहूदी लोग ऐसे पाया, लेकिन ये अभी विश्वास करने के वजह से अपना आत्मा का भी चंगाई पाया। కనుక ఇక్కడ ఉన్న 9 మంది యూదులు కూడా వారు శారీరకంగా స్వస్థత పొందారు, కానీ ఈ వ్యక్తి విశ్వాసం ఉంచట ద్వారా తన ఆత్మకు కూడా స్వస్థత కలిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो अपने मुंह के बल उसके पैरों में गिरते हुए उसको दंडवत किया, उसको धन्यवाद दिया, और वो एक सामरी था। वर्स 16 16వ వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు, ఆయన పాదం మీద సాగిలపడెను, వాడు సమరీయుడు. हाँ, तो हम ऐसे देख पाएंगे actual worshippers are humble ones, humble people. యథార్థంగా ఆరాధించే వారు తగ్గింపు స్వభావము, దీన మనస్సు కలిగి ఉంటారు. जो लोग humble नहीं है वो लोग actual worshippers नहीं है। దీన మనస్సు లేని వారు యథార్థమైన ఆరాధికులు కాదు. क्योंकि आराधना करने वाला लोग उसका ह्यूमिलिटी तो परमेश्वर देखना ही देखना है। अगर वो नहीं है तो हम कैसे उसको वर्शिप करेगा? इतना महान परमेश्वर के सम्मुख हम लोग आते हैं, हम कैसे उसको वर्शिप करेंगे, कैसे उसको आराधना करेंगे? తగ్గింపు స్వభావము, దీన మనస్సు లేనట్లయితే అంత గొప్ప దేవుని సన్నిధానంలోకి మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన మనం ఎలాగ ఆరాధించగలము? और ना ही परमेश्वर हमारा शरीर का कोई पोस्चर या पोजीशन को वो देखते हैं। లేదా ప్రభు మనం ఎలాగ ఎటువంటి రీతిలో చేస్తున్నామని, శారీరకంగా మనం ఎలాగ కూర్చొని చేస్తున్నామని ఆ విషయం కూడా ప్రభు చూడట్లేదు. प्रभु हमको सहायता करे, हम तो हमारा हृदय में हमारा परमेश्वर के सामने कैसा एक पोस्चर रखते हैं। మన హృదయంలో దేవుని ఎదుట ఎటువంటి స్వభావంతో మనం చేరి వస్తున్నాము అర్థం చేసుకుంటకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయండి గాక. हम परमेश्वर के सामने उनको धन्यवाद देने के लिए कितना बार आते हैं? దేవుని ఎదుట ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు ఎన్నిసార్లు మనం చేరి వస్తున్నాం? हम लोग कोलोसियों के पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, कोलोसियों के पत्री में आइए, కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక మాట చదువుదాం చూడండి. चैप्टर 1 కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం. और वहां पे हम लोग 12 वर्स 12 हम लोग पढ़ते हैं। 12వ వాక్యం మనం చదువుకుందాం. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం. తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలో పాలువారమగుటకు మనలను పాత్రులుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపవలననియు దేవుని బతిమాలుచున్నాం. हाँ, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और पिता का धन्यवाद करते रहो, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపవలనని మనం చూస్తున్నాం. जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के मिरास में सहभागी हो जाएं।
తేజవాసులైన పరిశుద్ధ స్వాస్థ్యంలో పాలివారు ఒకటకు మనలను పాత్రలుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపవలసిన మనం చూస్తున్నాం. हाँ, हम तो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हम होना है. हमारा रोज का जीवन हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला. आज सुबह हम उठा, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला हम होना है. कल उठेंगे, कल कोई भी बात के लिए हम तो धन्यवाद देना, ये बहुत बड़ी एक बात है ये. మన ప్రతిదిన జీవితంలో అనుదినము ప్రభుకి మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే వారంగా ఉండాలి. నేటి దినం మనం లేచి ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. రేపటి దినం మనం లేచి ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే వారంగా ఉండాలి. हाँ, बहुत लोग इस कृतज्ञता का बात को नहीं जानते हैं, धन्यवाद देने के बात को नहीं जानते हैं. ఎంతో మంది ఇలాగా ప్రభుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించే విషయం గురించి అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నారు. कोई लोग हमारे लिए कुछ किया, हमको कुछ दिया, तो हम उसको थैंक यू बोलना हमें अगर नहीं आता तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है ये. మనకి ఎవరన్నా ఏదన్నా మనకి ఇచ్చినప్పుడు దానికి మనం ధన్యవాదము చెప్పలేనట్లయితే మనకి అది ఎంతో మేలుకరంగా ఉండదు అని మనం చెప్పవచ్చు. प्रभु हमको सहायता करे, हम तो प्रभु को धन्यवाद देने वाला होने के लिए. ప్రభుకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే వారంగా ఉండలాగిన ప్రభు మనకి సహాయం చేయను గాక. और वो भी कैसे हम देखते हैं, पूरा परमेश्वर के सामने उसका पैरों में गिरते हुए उसको दंडवत करते हुए उसको धन्यवाद किया. అది కూడా ఆయన ఎలాగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడు చూడండి. పాదం ఎత్తున ఆయన సాగిలపడి ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడు. आज हम जब परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आते हैं तो हमारे हृदय में क्या क्या बातें हैं उनको धन्यवाद देने के लिए. మనము ప్రభుకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి వచ్చినప్పుడు మన హృదయంలో ఎటువంటి మాటలతోనే మనం ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుతున్నాం. देखिए यहाँ पे उसने व्यवस्था का पालन करने के लिए याजक के पास में नहीं गया. చూడండి, ఆయన ధర్మశాస్త్రం పాటించటకు యాజకుని వద్దకు వెళ్ళలేదు. लेकिन धर्मशास्त्र जिस याजक के बारे में जो महायाजक के बारे में बोलता था उनके पास गया. देखिए, కానీ ధర్మశాస్త్రము ఏ ప్రధాన యాజకుడి గురించి చెప్తుందో ఆయన యొద్దకు వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ये परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर ने उनको ऐसे आशीष किया. ఇది దేవుని మహిమ కొరకు దేవుడు వారిని ఇలాగా ఆశీర్వదించినట్లుగా చూస్తున్నాం. हमारा जीवन में आज हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए चाहते हैं. మన జీవితంలోని ఈ రోజు మనం ప్రభువును మహిమపరచాలని ఆశిస్తున్నాం. ये लोग उस बात से अनजान थे जब हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय में कि परमेश्वर को महिमा देना है तो उसके पुत्र को महिमा देना पड़ेगा. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయంలోని తండ్రిని మహిమపరచాలంటే కుమారుని కూడా మహిమపరచాలనే విషయము వారు ఎరుగక ఉన్నారని మనం చదువుతున్నాం. जो पुत्र को महिमा नहीं देता वो परमेश्वर को भी महिमा नहीं देता. కుమారుడిని మహిమపరచని వాడు దేవుని మహిమపరచడు. हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं उसी बात को ये सामरी व्यक्ति चरितार्थ करते हुए. అదే విషయాన్ని సమరీయుడు ఎలా నిర్ధారిస్తున్నాడో మనం చూడగలుగుతున్నాం. परमेश्वर आशीष करे, हमें दया करे, हमारा जीवन भी हम परमेश्वर को वैसे ही धन्यवाद देने के लिए होने पाए. మన జీవితంలో కూడా ఇలాగ మనం దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించలాగిన దేవుడు మనకి సహాయం చేసి ఆశీర్వదించును గాక. हम लोग यहाँ पे ये कुष्ठ रोगी लोगों का कंडीशन देखा, उनका कैसे होपलेस एक कंडीशन था. ఇక్కడ కుష్ఠరోగుల పరిస్థితి ఎటువంటి ఆశ నిరీక్షణ లేని స్థితి మనం చూస్తాము. उनका पुकारना को देखा, कैसे वो लोग एक सही व्यक्ति को सही एटीट्यूड के साथ में उनको बुलाया, पुकारा. వారి పిలుపు వారి మొరను కూడా చూడండి, సరియైన వ్యక్తిని సరియైన వైఖరితో వారు పిలిచారు. और हम उनका चंगाई को भी देखा, कैसे कोई लोग शरीर में चंगाई पाया, कोई लोग आत्मा में भी चंगाई पा गया. వారు స్వస్థపరచబడే ఒక విధానం కూడా మనం చూసుకున్నప్పుడు కొంతమంది శారీరకంగా స్వస్థపరచబడ్డారు, ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఆత్మీయంగా స్వస్థపరచబడ్డాడు. और अंत में हम लोग देखते हैं एक सामरी व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वापस भी आया. ఆఖరిగా ఈ సమరీయుడు తిరిగి ప్రభువుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించటకు ఎలా తిరిగి వచ్చాడు. प्रभु हम सबको आशीष करे, हमारा जीवन भी एक कुष्ठ रोगी लोगों से एक लेसन हम सीखने के लिए. మనం కూడా మన జీవితంలో ఈ కుష్ఠరోగుల నుంచి పాఠం నేర్చుకునేలాగా ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. प्रभु का नाम का महिमा हो, सबको जय मसीह. ప్రభు నామ మహిమ కలుగును గాక. మీ అందరికీ వందనాలు. अच्छा, ताडुस दंगदुंग भाई, आप लोग सुसमाचार से अच्छा वचन सुना दिया.